Yes, recording start అయింది. Accept. I, JCI Senator Lovraj, in my capacity as the President of JCI Vizag Power, hereby call to order today's individual development program on Learn How to Learn at 2:35. Now I request JC Dr. RVR Garu to invoke the JCI Creed and Mission. Thank you, President, for the opportunity. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that the earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. JCI mission to provide leadership development opportunities that empower young people to create positive change. JCI vision to be the foremost global network of young leaders. Thank you. So moving on to the next agenda, that is welcome address by Chairman. Good afternoon, everyone. Once again, I, JCI Senator Lovraj, in the capacity of President of JCI Vizag Power, wholeheartedly welcome you all to today's individual development program on Learn How to Learn. We truly honored to have JCI Senator P. Pravalika Garu, uh, the first lady of the Zone 4, as the today's resource person. It is a privilege to learn from such an inspiring and knowledgeable training. I requested all the members to actively participate and make the best use of this wonderful learning opportunity. Let us observe, interact, and grow together as we continue our journey of personal and professional development. Thank you, and I wish you all a productive and insightful session ahead. Now I request JFM Sucheta Behra Garu to give a intro of our today's trainer, JC Senator P. Pravalika Garu. Good afternoon, everyone. The one who believes education is never ending and education is the most powerful weapon which you can use to change the world, Nelson Mandela. Let me introduce JCI Senator PIL Pravalika Garu. She is daughter of Lion P. Kanakaraju, founder, chairman, Adarsha Group of Institutions, secretary, Koringa Group of Institutions, and P. Nagamani Garu, founder, secretary, Adarsha Group of Institutions, director, Koringa Group of Institutions, and wife of JFS A. Santosh Shivakumar Garu, MD Shivajoti Cycle Space, Polton, and General Stores, and blessed with a baby boy, Rajnath Hayan. She completed her undergraduate in Christie University, Bangalore, completed PGDM in Institute of Public Enterprise, also pursued her MCom from Geetham University, DPharma from Koringa College of Pharmacy. Currently, she is pursuing doctorate in microfinance and women empowerment in Adikavi Nannaya University. She is director for Adarsha Group of Institution. She is an active Lions member of Lions Club Kakinada Professional. JCI career. She was introduced to JCI in 2020. She became joint secretary for JCI Kakinada Queens in 2020. She received outstanding new JC's award in 2020. She served as president for JCI Kakinada Queens in 2021. She served as zone coordinator for awards and event promotion in 2022. She served as zone coordinator Need a Blood Call JCs in 2023.
served as zone coordinator training area in 2024. At present, she is First Lady of our Zone 4. She never missed any opportunity to prove her ability and she gave her best to organization whenever required. Thank you for giving me this opportunity for introducing Pravalika ma'am. Thank you, Sucharita garu. Thank you so much. So now Chair recognizes the presence of the Zone President, Zone 4, JFS Santosh Shivkumar garu. Thank you so much. Thank you. And Chair recognizes the presence of the JC RVR garu, Training Coordinator. And also Chair recognizes you, the presence of all the Zone 4 leaders and the members. Now next moving on to now we will now hand over the session to today's trainer, ma'am. Now you can start your presentation. Thank you, Chairman. Very good afternoon, one and all present here, dear students, dear JCA members, and all the family. Very good afternoon. First of all, I would like to thank JCA Vizag Power for having me here, and I would like to take this session forward in an interactive way. So I hope participants will give their answers in the chat box actively. So is my screen visible? Yes, ma'am. Visible. Yes, madam, it is clear. So once again, very good afternoon. This is JSA Senator P. Pravalika, Provisional Zone Trainer. And today we are going forward on the topic, learn how to learn. So if you all are ready, give your reaction, thumbs up. I can see many participants giving their thumbs up symbol. First, dear students, మీరు అందరూ కూడా ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుతారు ఆర్ ఏదో ఒక సమ్ టాపిక్ చదువుతారు. సో ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఆర్ టాపిక్ చదివిన తర్వాత యూజువల్లీ హౌ డు యూ ఫీల్? నేను మీకు ఒక చాట్ బాక్స్లో లింక్ షేర్ చేస్తున్నా. ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీ రెస్పాన్సెస్ అందులో టైప్ చేయండి. ఐ హోప్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ క్లియర్. మీరు ఏదైనా టాపిక్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ చదివిన తర్వాత హౌ డు యూ ఫీల్ యూజువల్లీ? మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? Come on, are you giving the responses? I can see confident, confused. More answers. Stressed, relaxed, many doubts. Okay. Relax and confident. Very good.
stressed, interesting, sleep, they feel good, some feel confident, some wants to know more about it, some feel very happy. Very good. Interesting answers, my dear participants. So normally, like many people feel confused or stressed, all those emotions, right? But this feeling comes how much you are learning, how you are learning. సో ఇది ఎప్పుడైతే మనం నార్మల్గా కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉన్నాం, ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటాం? మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అది నిజంగా మనకు అర్థమైందా లేదా అనే కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ అది. ఆర్ లేదా ఫ్రీ, రిలీఫ్, హ్యాపీగా ఉన్నాము. ఎందుకు? బికాస్ వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్. కానీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏం నేర్చుకున్నా సరే అది వెంటనే మన మెమరీ నుండి ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతుంది. So we might feel confident, sleepy, tired, any feeling. But there is one funny fact about it. అసలు మనం ఎందుకు ఇంత ఎఫెక్టివ్గా ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అంటే ఎందుకు నేర్చుకుంటాం? ఇది ఓన్లీ అకాడమిక్ సక్సెస్ గురించి మాత్రమే కాదు. ఇట్స్ అబౌట్ హౌ వీఆర్ స్టడింగ్, హౌ స్మార్ట్ వీఆర్ స్టడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఏదైనా ఒక విషయం నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అది ప్రాపర్ రైట్ వేలో నేర్చుకుంటే కనుక అది ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ లెర్నింగ్కే కాదు, లాంగ్ టర్మ్ మనకి మెమరీలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం ఈ సెషన్లో అవేంటో చూద్దాం. సో నార్మల్గా మీరు ఒకటి చదివినప్పుడు ఆర్ నేర్చుకున్నప్పుడు హౌ మెనీ డేస్ విల్ యూ బి ఏబుల్ టు రిమెంబర్? సో ఎన్ని డేస్ మీకు గుర్తుంటుంది మీరు చదువుకున్నది? చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు. 1 డే, 2 డే, 1 మంత్, 2 మంత్స్, 1 ఇయర్, మేడం లైఫ్ టైం. సో ఎన్ని డేస్ మీరు చదివినది మీకు గుర్తుంటుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు? సో చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు. 1 వీక్, ఓకే. 1 డే, ఓకే. ఇంకా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఆన్సర్స్. 1 అవర్, ఓకే. ఇట్స్ మేక్ 1 మంత్, ఓకే. 1 వీక్. సో మై డియర్ పార్టిసిపెంట్స్, డిడ్ యూ నో మనం ఏదైనా నేర్చుకున్నప్పుడు 50% ఆఫ్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ 1 అవర్లో మనం మర్చిపోతాం. అదే 24 అవర్స్ దాటితే అప్ టు 70% మనం మర్చిపోతాం. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఏ విషయం, కొత్త విషయం నేర్చుకున్నా అది మన మెమరీలో ఉండాలి, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. మనం దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి. అదే ఇన్ఫర్మేషన్ మన మైండ్లో ఓన్లీ 1 అవర్ తర్వాత 50% మాత్రమే ఉంటుంది. 24 అవర్స్ తర్వాత 70% మాత్రమే ఉంటుంది. You can see the curve, right? So after lot of research in 1880s, so ఈ ఫర్గెటింగ్ కర్వ్ అనేది ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ. సో బ్లూ లైన్, రెడ్, ఎల్లో, గ్రీన్ అండ్ లైట్ బ్లూ. సో మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఏం ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు, సపోజ్ అంటే దాని గురించి ఆలోచించలేదు, ఏం ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు. యాజ్ పర్ యోర్ థాట్స్ మీకు కొంతమందికి 1 అవర్, కొంతమందికి 1 డే, కొంతమందికి 1 మంత్ గుర్తుంది అని చెప్తున్నారు, రైట్? కానీ మనం ఏం ఎఫర్ట్స్ పెట్టకపోతే మనం తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇమీడియట్గా గుర్తుండేది ఓన్లీ 70 to 80% మాత్రమే. బట్ ఆఫ్టర్ 10 minutes ఆ గ్రాఫ్ తగ్గుతూ వస్తుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ డార్క్ బ్లూ కలర్, సో 70% నుండి 10 minutes తర్వాత 50%కి వచ్చింది. ఆఫ్టర్ 24 hours హార్డ్లీ 20%. ఆఫ్టర్ 1 వీక్, ఆఫ్టర్ 1 మంత్ అది అలా స్టీప్ లైన్లో ఉంది. అండ్ అలా మనకి మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన బ్రెయిన్లోంచి మూవ్ అవుట్ అయిపోతుంది. బట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకున్నట్టయితే కనుక అది మన మెమరీలో ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందులో చూసారనుకో, రెడ్ కలర్ లైన్ ఉంది. సో ఆఫ్టర్ 10 minutes మళ్ళీ ఒకసారి మీరు మీ ఐస్ క్లోజ్ చేసుకుని ఆ క్లాస్ ఆర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి మనం రీకాల్ చేసుకున్నాం అనుకో, ఆ రీకాల్ చేసుకున్నప్పుడు మన మెమరీ అనేది డబుల్ అవుతుంది. మళ్ళీ
ఆ డబుల్ అయిన తర్వాత గ్రాఫ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. సో మళ్ళీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకున్నారనుకో, మళ్ళీ ఎల్లో లైన్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ 24 hours మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ డబుల్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు గుర్తుంటుంది. ద సేమ్ ప్రాసెస్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో కనుక మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో రీకాల్, రివ్యూ మళ్ళీ చేసుకుంటే కనుక ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మన మైండ్లో ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. లాంగ్ టర్మ్లో మనకి ఆ మెమరీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. నార్మల్గా ఇక్కడ లైక్ 1 hour 1 day ఇలా మీరు మెసేజ్ పెట్టారు. ఫర్గెటింగ్ అనేది అసలు ప్రాబ్లం కాదు, ఇది చాలా న్యాచురల్. ఇఫ్ యూ సీ ద గ్రాఫ్, నార్మల్గా మనం ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం కొత్తది అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ గ్రాఫ్ అనేది స్టీప్ లైన్లోకి వచ్చేసి మనం కొన్ని రోజులకు మర్చిపోతాం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. కానీ దీన్ని ఎలా అవుట్ స్మార్ట్ చేయాలి, ఈ ఫర్గెటింగ్ అనేది మనం నేర్చుకున్నది మన బ్రెయిన్లో ఎక్కువ కాలం ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ సెషన్లో మెయిన్ మనం తెలుసుకుందాం. సో నార్మల్గా ఈ రోజు సెషన్కి అటెండ్ అయింది మ్యాక్సిమం ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్, రైట్? సో మనం ఫార్మసీ ఫీల్డ్లో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ డ్రగ్ నేమ్స్ కానీ, మెకానిజమ్స్ కానీ, ఇంట్రాక్షన్స్, క్లినికల్ గైడ్ లైన్స్ ఇలాంటివన్నీ చాలా నేర్చుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మన మైండ్లో ఎక్కువ కాలం ఉండాలి అంటే ఎక్కువ మనం చేసేది ఏంటి స్టూడెంట్స్? అంటే మీరు ఏదైనా కొత్తగా నేర్చుకున్నప్పుడు ఎక్కువ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీరు చేసేది అంటే ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాయాలనుకోండి, ఎగ్జామ్ ముందు రోజు చదువుతారా లేదా ఎవ్రీడే రోజు కొంచెం కొంచెం చదవడం, చదివిందే మీ నోట్స్ తిరిగి 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 చదవడం, ఏం చేస్తారు ఎక్కువ? యూ కెన్ టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఆర్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టెల్. మీరు నార్మల్గా నేర్చుకున్నది ఎగ్జామ్లో ప్రెజెంట్ చేయడానికి మీరు ఎలాంటివి టెక్నిక్స్ వాడతారు? లైక్ డూ యూ డూ రీడింగ్, ఎక్కువ చదువుతారా చదివిందే, ఆర్ లేకపోతే జస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు చదివేసి ఎగ్జామ్లో రాసేసి తర్వాత వదిలేద్దాం అని అనుకుంటారా? చాట్ బాక్స్ ఈజ్ ఓపెన్. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మెనీ టైమ్స్ రివిజన్ అండ్ ప్రాక్టీస్ సమ్వన్ హ్యాస్ ఆన్సర్డ్. సో ఎక్కువ మనం రీడింగ్ ఆర్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు చదువుతాం, కానీ దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనం షార్ట్ టర్మ్ ఫెమిలియారిటీ ఉంటుంది. అంటే ఆ డ్రగ్ నేమ్ చూసినప్పుడు ఆర్ సమ్ సబ్జెక్ట్ చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చదివామో అనేది మనకి గుర్తుంటుంది. ఐ విల్ టీచ్ టు మై ఫ్రెండ్స్, ఎక్సలెంట్ అండి, ఎక్సలెంట్ ఆర్విఆర్ గారు. బట్ ఎప్పుడైతే రీడింగ్ కాకుండా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఎప్పుడైతే వాడామో అది 1 week 1 month కాదు, కొంచెం లాంగ్ టర్మ్లో మనకి మెమరీలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నార్మల్గా మన బ్రెయిన్లో ఏదైనా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నప్పుడు న్యూరల్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో మనం ఎప్పుడైతే అవి వాడలేదో, రీ రివ్యూ చేయలేదు, రీకాల్ చేయలేదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం నేర్చుకున్నవి కనెక్షన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి వీక్ అయ్యి ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతాయి. సేమ్ లైక్ ఆర్ మజిల్స్, ఏదైతే అన్యూస్ చేయలేదో. కానీ ఎవ్రీ టైం రీకాల్ చేసినప్పుడు ఆ కనెక్షన్స్ అనేవి స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి. సో వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బ్రెయిన్ ఉంది, మీ బ్రెయినే ఒక గార్డెన్ లాంటిది అనుకోండి. సో మన గార్డెన్లో మనం ఏదో సీడ్స్ వేస్తాం. ఆ సీడ్స్ వేసిన తర్వాత వాటర్ అంతా ఒకే రోజు వేసేసి అది ప్లాంట్ అయిపోవాలి అనుకుంటామా? ఎస్ ఆర్ నో? నో, రైట్? సో మనం ఏం చేస్తాం, ఎవ్రీడే కొంచెంగా కొంచెంగా వాటర్ దానికి వేస్తే అది సీడ్ మొక్క వస్తుంది, తర్వాత పెద్ద వృక్షం అవుతుంది. ద సేమ్ వే మన బ్రెయిన్లో కూడా ఈ రివ్యూ అనేది వాటరింగ్ లాంటిది. ఒకేసారి అంతా తెలిసేసుకోవాలి, నేర్చుకున్నది ఉంచుకోవాలి అంటే అవ్వదు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎప్పుడైనా సరే మన మనం నేర్చుకున్నది ఎక్కువ కాలం ఉండాలి అంటే కనుక అది ఎప్పుడు రివ్యూ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంటర్వెల్ టైమ్స్లో. సో మనం ఎంతసేపు చదివేమో అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసామో, ఎలా నేర్చుకున్నామో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్, అసలు మన బ్రెయిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఇప్పుడు మనం ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నాము, మన క్లాస్లో సబ్జెక్ట్ ఏదో చెప్పారు, మనం ఏదో నేర్చుకున్నాం, అసలు మన బ్రెయిన్ ఎలా తీసుకుంటుంది?
సో ఫస్ట్ ఈజ్ ఎన్కోడింగ్. ఇప్పుడు మనకి మేడం వచ్చారు, ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారు, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది, అవునా? సో మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ర్యాండమ్గా ఉంటుంది, దాన్ని మనం స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ లైక్ కంప్యూటర్. ఇప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేసుకున్నాం. సో ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు టైపింగ్ చేస్తాం కదా, టైపింగ్ చేసింది ఎన్కోడింగ్ అవుతుంది, మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్తున్నట్టు. కానీ అదే ఫైల్ మనం సేవ్ చేసుకుంటాం, అది స్టోరేజ్ అవుతున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ రిట్రీవ్. రిట్రీవ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో ఆ క్వశ్చన్ ఏదో ఉంది, ఆన్సర్ చేయాలి. సో మనం ఆన్సర్ చేయాలంటే మన బ్రెయిన్లోంచి ఆ ఆన్సర్ రావాలి కదా, అది రిట్రీవ్. యూజువల్గా దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 స్టెప్స్, దట్ ఈస్ ఎన్కోడింగ్, స్టోరేజ్ అండ్ రిట్రీవ్. సో మనం డీటెయిల్గా చూస్తే ఎన్కోడింగ్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసినప్పుడు మన మైండ్ ఎలా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఎలా ఎన్కౌంటర్ చేస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. సో మనం నార్మల్గా ఫార్మసీలో చూస్తే మీరు సార్ అన్నోటేషన్స్ చేస్తున్నారు డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్. సో మనం ఫార్మసీలో మనం నార్మల్గా ఎక్కువ లైక్ సమ్ బెటా బ్లాకర్స్ గురించి చదువుతాము, ఆర్ మెనీ యాంటీబయాటిక్స్ గురించి చదువుతాము, రైట్? సో ఇవన్నీ మనం ఎలా ఎన్కోడ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం వింటున్నామా, ఆర్ లేదా రాస్తున్నామా, లేదా చదువుతున్నామా, లేదా చూసి నేర్చుకుంటున్నామా, ఇలాంటివి ఎలా ఎన్కోడింగ్ చేస్తున్నాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్టోరేజ్. ఒక్కసారి మన బ్రెయిన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్కోడ్ చేసాక ఇట్ నీడ్స్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్. నార్మల్గా మనం ఏదైనా చూసినా ఏదైనా నేర్చుకున్నా మన మైండ్లో డైరెక్ట్ అలా స్టోరేజ్ అవ్వదు కదా. సంథింగ్ మనం సౌండ్స్ అన్నీ ఒకలా స్టోర్ అవుతాయి, మనం చూసిన ఇమేజ్ ఒకలా స్టోరేజ్ అవుతుంది, దాని మీనింగ్ ఒకలా స్టోరేజ్ అవుతుంది, లేదా వెన్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఒకలా స్టోరేజ్ అవుతుంది. సో మనం ఈ స్టోరేజ్ ఎక్కువ ఏ టైంలో అవుతుంది, మనం నిద్రపోయినప్పుడు, లేదా మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అది కంటిన్యూస్గా రివ్యూ చేసినప్పుడు, అంటే బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా ఈ న్యూరాన్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయ్యి అది స్టోరేజ్ అనేది అవుతుంది. ఇప్పుడు నార్మల్ మీరు ఎప్పుడైనా టైర్డ్గా ఉన్నారు, ఆర్ స్లీప్లెస్గా ఉన్నారు, ఆ టైంలో మీరు చదివింది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుందా? ఇఫ్ ఎస్, టైప్ వై, ఇఫ్ నో, టైప్ ఎన్. మీరు ఏదైనా అలసిపోయినప్పుడో, లేదా నిద్ర వస్తున్నప్పుడో, లేదా అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమైనా చదువుకున్నా, మీరు ఏమైనా లెసన్ విన్నా, అది మీకు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుందా? నో. నో. ఎస్. సో మనం నో. ఐ కెన్ సీ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ నో. వెరీ గుడ్. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. మనం కరెక్ట్ సెన్స్లో ఉన్నప్పుడు, మనం కొంచెం లిటిల్ వర్క్ చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్గా స్టోరేజ్ అవుతుంది. సేమ్ వే ఇక్కడ ఎంతమందికి మన మేడం క్లాస్లో ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మేడం నాకు తెలుసు మేడం కానీ ఆన్సర్ రావట్లేదే అని ఎంతమంది ఫీల్ అయ్యారు? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. రియాక్షన్స్లో రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఎంతమంది అబ్బా నాకు ఈ ఆన్సర్ తెలుసు కానీ నేను ఇది చెప్పలేకపోతున్నాను? వెరీ గుడ్, ఐ కెన్ సీ మెనీ పీపుల్ ఆర్ రేజింగ్ దేర్ హ్యాండ్స్. ఎస్. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? మనము ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నామో ఆ రోజు నేర్చుకుని ఆ రోజుకే వదిలేసాం, రివ్యూ చేయలేదు, అందుకే రిట్రీవ్ చేయలేకపోతున్నాం. సో ఇది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద ఫైనల్ స్టెప్, ఫైనల్ స్టేజ్ హౌ బ్రెయిన్ ఈజ్ లెర్నింగ్. ఇందులో చిన్న సీక్రెట్, బేసిక్గా రిట్రీవల్ అంటే ఓన్లీ టెస్టింగ్ కాదు, అంటే మీకు ఏమొచ్చో అది టెస్ట్ చేసుకోవడం కాదు. ఈ రిట్రీవింగ్ అంటే మనం ఎన్నిసార్లు మనం మన బ్రెయిన్లో ఉన్నది మనకు తెలుసు అని ఆలోచిస్తున్నామో మన మెమరీ అనేది అంత స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది. సో ఇది టెస్టింగ్ మాత్రమే కాదు, ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవైజింగ్ యువర్ మెమరీ, ఈ రిట్రీవింగ్ అనేది. సో మనం నార్మల్గా ఏదైనా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్ జనరల్గా హ్యూమన్ పర్స్పెక్టివ్లో 90% ఆఫ్ అవర్ టైమ్ మనం ఎన్కోడింగ్ మీద ఉంటాం. అంటే లైక్ మనం నేర్చుకుంటాం, వింటాము, అది జస్ట్ మైండ్లోకి వస్తుంది తప్ప ఓన్లీ 5% ఆఫ్ టైం మాత్రమే స్టోరేజ్లోకి వెళ్తుంది. అండ్ రిట్రీవింగ్ వచ్చేటప్పటికి జీరో టైం, నో వన్ గివ్స్ టైమ్ ఆన్ రిట్రీవల్. ఇది సైకాలజీ పరంగా. ఇప్పుడు మనం
రిట్రీవల్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు మనం చాలా అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతాం. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఆలోచించినప్పుడు ఇది నాకు గుర్తుంది, రావాలి రావాలి అని చాలా అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతాం. ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా వస్తుంది. కానీ అది టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే. ఈ స్ట్రగుల్ ఎవరైతే ఆలోచించి నాకు తెలుసు రావట్లేదు అని ఎఫర్ట్స్ పెడతారో, ఈ స్ట్రగుల్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ పంపుతుంది. ఏమని? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇంపార్టెంట్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ మన బ్రెయిన్లో ఉండాలి. సో దీని గురించి మనం ఆలోచించడం మొదలు పెడతాం. అది ఎక్కడో మన బ్రెయిన్లో ఆ స్టోరేజ్ అనేది అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే రిట్రీవ్ చేసినప్పుడు మీకు అది గుర్తు రాకపోతే కనుక డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్, బట్ ఇట్ షోస్ దట్ సిగ్నల్ టు ద యువర్ బ్రెయిన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనం నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకున్నది మన బ్రెయిన్లో ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. లెట్ మీ గివ్ యూ ఎ క్వశ్చన్. మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్? వి జస్ట్ డిస్కస్డ్. టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. మనం నేర్చుకున్న ప్రాసెస్లో, లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో సెకండ్ స్టెప్ ఏది? You can type in chat box. What is the second step of learning process which we have just discussed? Practice. Okay. Any more answers? Okay. So manam, see, someone has answered practice, but practice is not the step. Only 3 steps ఉంటాయి: ఎన్కోడింగ్, స్టోరేజ్, రిట్రీవ్. రైట్? మీరు ఎన్కోడింగ్ దగ్గరే ఉన్నారు ఇంకాను. నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ జస్ట్ వింటున్నారు, అది ఇంకా స్టోరేజ్ అవ్వలేదు, రిట్రీవ్ అవ్వలేదు. సో అందుకే ప్రాక్టీస్ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏదైనా విషయం నేర్చుకున్నప్పుడు అది మనం రిట్రీవ్ చేయాలి అంటే అది ఫస్ట్ స్టోరేజ్ అవ్వాలి, అండ్ దెన్ మనం చెప్పగలగాలి. దానికి యూజ్ అయ్యేదే ప్రాక్టీస్. ఓకే సార్, ఇది అన్నోటేషన్స్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి? ఒకసారి స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయండి సార్. Okay. So, my dear participants, we have a game. Okay, I want every one of you to actively participate in this game. Are you ready? If you are ready, give thumbs up. Ready? Okay, I can see many thumbs up. Yes. Okay, just observe the screen for 20 seconds. Okay, I hope everyone is looking at the screen. Observe it for 20 seconds. Good. Observe more. Observe. Yes, last 10 seconds. 9. Last 5 seconds. Last 1 second. Yes. సో నౌ ఇప్పుడు మీరు ఏమైతే అబ్జర్వ్ చేశారో సింగిల్ మెసేజ్లో చాట్ బాక్స్లో డ్రాఫ్ట్ చేసి రాయండి. మీరు అక్కడున్న ఇమేజెస్, ఏమేం ఇమేజెస్ అని మీరు చూసినవి ఎన్ని గుర్తున్నాయో చాట్ బాక్స్లో రాయండి. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 1 minute టైం. మీరు ఇందాక చూసిన స్క్రీన్లో మీకు ఎన్ని ఇమేజెస్ గుర్తున్నాయో చాట్ బాక్స్లో రాయండి. I hope everyone is writing down. Mango, coffee, paracetamol, oxygen chair.
aspirin, mango injection, river, paracetamol, chair, vitamin, coffee. Very good. So Teju, Charan, Sushmita, very good. Trinad, Swarna, excellent. Jaishankar Racha, very good. CH Harshita, RVR girl. Very good, dear students. So many of you are writing, right? So I think average you can remember 6 to 8 names, but few people have written all 10 names. Good appreciations for them. కానీ ఇంతమందిలో ఓన్లీ 2 members or 3 members ఆర్ రైటింగ్ అన్ని ఇమేజెస్ ఏం చూసారు అనేది. లెట్ మీ గివ్ యూ debrief. There is a technique when you are learning something, you need to do chunking and visualization technique. సో ఎప్పుడైతే ఆ టెక్నిక్స్ వాడుతున్నామో మనం చూసింది ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుండే అవకాశం ఉంటుంది. అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఓకే. సో చంకింగ్ అండ్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ యూస్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక ఇచ్చిన ఇమేజెస్ ఇవి. సో కానీ ఇవి దాని ఫీచర్స్ బేస్ చేసుకుని గ్రూపింగ్ చేశాను. లైక్ కాఫీ అండ్ మ్యాంగో, దే ఆర్ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఇన్సులిన్ అండ్ విటమిన్, అవి మెడిసిన్స్. సో అలాగా గ్రూపింగ్ అనేది చేశాను. ఇప్పుడు ఫర్ 20 seconds అబ్జర్వ్ అండ్ రైట్ ఇన్ ఆర్డర్. 20 seconds తర్వాత ఇది ఏదైతే ఆర్డర్ ఉందో అదే ఆర్డర్లో రాయగలగాలి మీరు. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 20 seconds ఆఫ్ టైం. ఐ హోప్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్. సో నార్మల్గా చంకింగ్ అంటే రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ని గ్రూపింగ్ చేస్తాం. సో దట్ ఇండివిజువల్ ఇమేజెస్ కింద కాకుండా ఆ గ్రూప్ ఇమేజ్ కింద మనం మెమరీ అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఇట్స్ యువర్ టైమ్ టు టెక్స్ట్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ అగైన్. సో మీకు గుర్తున్న ఐటమ్స్ ఆర్డర్లో రాయాలి. ఆస్పిరిన్, పారాసిటమాల్, టాబ్లెట్స్, కాఫీ, మ్యాంగో, ఇన్సులిన్, విటమిన్, ఆక్సిజన్, రివర్, చైర్. వెరీ గుడ్. షకీనా, రని, దిద్లా, వెరీ గుడ్. విన్నీ, వెరీ గుడ్. గాయత్రి, వెరీ గుడ్. శివరామ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో నౌ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? ముందు చూపించినప్పుడు హార్డ్లీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ who gave all 10 image names, but now most of the people are able to give all 10 image names. సో ఈ టెక్నిక్కే చంకింగ్ అండ్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్. ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి మనం ఎప్పుడైతే మన స్టడీస్లో కూడా యూజ్ చేసి చదువుకోగలుగుతామో ఎక్కువ నేమ్స్ అనేవి మనకి గుర్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఒక 20 డ్రగ్ నేమ్స్ అనేవి మనం మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది లైఫ్ టైంకి మీకు గుర్తుండాలి ఆ డ్రగ్ నేమ్స్ అనేవి. ఇప్పుడు మనం ఇందాక చేసినట్టు రీడింగ్ ఓన్లీ లేదా ఎగ్జామ్ ముందు చదవడం అవి చేసామనుకోండి, అవి ఎగ్జామ్ వరకే పరిమితం అవుతాయి. కానీ 20 డ్రగ్ నేమ్స్ మనం లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ చంకింగ్ అండ్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీఈ ఇన్హిబిటర్స్ అనేది మనం ఒక గ్రూప్ కింద పెట్టుకుని దాని కింద ఏమొస్తాయో చదువుకోవచ్చు. దెన్ ఏఆర్బీస్ అంటే ఏంటి అది గ్రూపింగ్ చేసుకుని దాని కింద ఏమొస్తాయో చదువుకోవచ్చు. బెటా బ్లాకర్స్ అంటే ఏంటి అనేది అదొక గ్రూపింగ్ చేసుకుని చదువుకోవచ్చు. సో ఇలా ప్రతి గ్రూప్కి ఒక మెంటల్ ఇమేజ్ ఇవ్వాలి. లైక్ ఇందాక ఇచ్చినట్టు కాఫీకి, మ్యాంగోకి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని ఇచ్చుకుంటాం మనం. సో అలా ప్రతి గ్రూప్కి మనం ఏదో ఒక ఇమేజ్ ఆర్ షార్ట్ ఫ్రేజ్ ఏదో ఒకటి మనం ఇచ్చుకుంటే అవి మనకి క్యూ కార్డ్స్లో యూజ్ అయ్యి ఆ 20 డ్రగ్ నేమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మనకి లైఫ్ లాంగ్ గుర్తునే అవకాశం ఉంటుంది. సో మనకి ఈ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ నుండి మనం నేర్చుకునేది ఏంటి? కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్. మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ యాక్టివ్ ఎంగేజ్మెంట్. మనం ఏదైనా నేర్చుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. అందులో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు
మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కువ కాలం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ రెగ్యులర్ రివ్యూ అండ్ రిపీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం రిపిటేషన్ లేకుండా ఇందాక మీరు ఫర్గెటింగ్ కర్వ్ అనేది చూపించాను. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఏమీ రివ్యూ ఇవ్వలేదు అంటే ఆ గ్రాఫ్ అనేది లాస్ట్ ఈ ప్లైన్లో ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 1 month ఆర్ 1 day ఆర్ 1 week మనం మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మర్చిపోతాం. కానీ ఎప్పుడైతే రివ్యూ చేసుకున్నామో రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో అది మన మైండ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ యూజ్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ టు లెర్న్. సో దీనికి మనం టెక్నిక్స్ చూద్దాం. సో అండర్స్టాండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ స్టైల్ యూ హ్యావ్. సో ఇక్కడ మనకి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రైట్? సో ఒక్కొక్కరికి చూస్తే నేర్చుకుంటారు. సో ఇమేజెస్ చూడడం ఆర్ డయాగ్రామ్స్ చూడడం వల్ల, విజువల్ ఎయిడ్స్ వాడడం వల్ల దే ఆర్ కాల్డ్ విజువల్ లెర్నర్స్. కొంతమంది వింటే నేర్చుకుంటారు. సో గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అవుతాయి. సో ఎవరో చెప్తున్నారు వింటున్నారు. లేకపోతే లిజనింగ్. సో టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు విని నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళు ఏమీ చూడక్కలే చేయక్కలే. సో దోస్ ఆర్ ఆడిటరీ లెర్నర్స్. నెక్స్ట్ కెనెస్థెటిక్ లెర్నర్స్. వీళ్ళు హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ కావాలి. బీయింగ్ ఇన్ ఫార్మసీ ఫీల్డ్ మనకి ఎక్కువగా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కావాలి. సో ఎవరైతే కినెస్థెటిక్ లెర్నర్స్ ఉన్నారో దే కెన్ గో టు ల్యాబ్, దే కెన్ లెర్న్ ఎనీథింగ్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. సో దోస్ ఆర్ కెనెస్థెటిక్ లెర్నర్స్. లాస్ట్ రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ లెర్నర్స్. వీళ్ళేంటి, మేడం చెప్తున్నారు ఆర్ సార్ చెప్తున్నారు క్లాస్లో, వీళ్ళు చూస్తూ రాసుకుంటూ ఉంటారు. రీడింగ్ టెక్స్ట్ ఆర్ లిజనింగ్ అండ్ రైటింగ్ నోట్స్. సో ఈ 4 types ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఉన్నారు. మనము బెస్ట్ వే మనం బాగా చదువుకోవాలి ఆర్ ఆ లెర్నింగ్ అనేది ఎక్కువ కాలం ఉండాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ స్టైల్ వీ హ్యావ్. సో ఐ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ హియర్. సో ఐ వాంట్ యూ టు టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. విజువల్ లెర్నర్స్ అయితే వి, ఆడిటరీ లెర్నర్స్ అయితే టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ యాజ్ ఏ, కినెస్థెటిక్ అయితే కే, రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ లెర్నర్స్ అయితే ఆర్. సో క్విక్లీ టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ స్టైల్ యు ఆర్. A, A, A. Many of you are writing A. Very good. Auditory learners. Auditory. R, reading. A or V, auditory or visual. Okay. R. Okay. Very good. So many of them are aware which type of learning style you have. But still there are a lot of people who doesn't know. సో ఎవరైతే ఇక్కడ మెసేజ్ చేయలేదో ఆర్ ఎవరైతే సార్ మాకు తెలియదు ఏ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ స్టైల్ అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ దాని మీద వర్కౌట్ చేయండి. మీరు ఎలాగ నేర్చుకుంటే మీకు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది ఆర్ ఎక్కువ కాలం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందని. వెరీ గుడ్. ఐ కెన్ సీ మెనీ పీపుల్, ఏ ఆడిటరీ, ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్. ఎవ్రీ లెర్నింగ్ స్టైల్ గివ్స్ యూ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఏ లెర్నింగ్ స్టైల్ అయినా సరే అది మనకి బాగా వస్తుందంటే లెర్నింగ్ అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ లెర్నింగ్ స్టైల్. సో ఎవరికైతే తెలీదో ఫస్ట్ అది తెలుసుకోండి, మీరు ఏ టైప్లో ఉన్నారు అనేది. సో దట్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ నెక్స్ట్ టైం ఎలాగా మీరు ఇంకా బాగా లెర్నింగ్ అవ్వచ్చు అనేది. సో మనం ఇప్పుడు దాకా తెలుసుకున్నాం, మనం రివ్యూ చేయకపోతే మర్చిపోతాము, ఎలా బ్రెయిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని. కానీ మనం ఎంత బాగా చదువుకోగలము, సో టెక్నిక్స్ ఏంటి మనం చదువుకోవడానికి. సో మంచి సో 5 techniques I want to tell you today are this. So first is active recall. సో కెన్ సమ్వన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టెల్ యాక్టివ్ రీకాల్ అనగానే మీకేం గుర్తొచ్చింది? Someone can unmute yourself and tell. యాక్టివ్ రీకాల్ అనగానే ఏం గుర్తొచ్చింది? Can someone unmute yourself? Okay, type in chat box. యాక్టివ్ రీకాల్ అనగానే వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్? క్లాస్ రూమ్ లో సార్ వచ్చి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు కదా మేడం, అది గుర్తొచ్చింది. ఓకే.
సో ద వెరీ ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ ఇస్ యాక్టివ్ రికాల్. ఇది అల్టిమేట్ బ్రెయిన్ వర్కౌట్ అండి ఈ టెక్నిక్ అనేది. క్విక్ ఆన్సర్ టు ద ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ వెంటనే గుర్తు తెచ్చుకోవడం. ఓకే, వెరీ గుడ్. బేసిక్గా ఇందాక అడిగాను కదా, ఇప్పుడు మనల్ని మనం ఎవరైనా అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ చాలా మంది అయ్యో నాకు ఈ ఆన్సర్ గుర్తుంది తెలుసు కానీ గుర్తు రావట్లేదే అని చాలా మంది ఫీల్ అవుతాం, అవునా? సో ఇలా ఫీల్ అవడం, యాక్టివ్ రీకాల్ టెక్నిక్ వాడితే ఇలా కొంచెం ఫీల్ అవ్వకుండా ఉంటాం. బేసిక్గా యాక్టివ్ రీకాల్ అనేది మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడం కాదు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ టెస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. సారీ, ఇట్స్ అబౌట్ టెస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ రాదర్ దెన్ రీరీడింగ్. నార్మల్గా మనము యాక్టివ్ రీకాల్ అంటే మనం ఏం చదువుకున్నాము మళ్ళీ చదువుదాము మళ్ళీ చదువుదాము మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకుందాము అని అనుకుంటాం. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దట్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ టెస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. మనము ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకున్నప్పుడు మనం రీకాల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, డెఫినెట్గా 100కి 100% మనకి గుర్తురాదు. ఏదైనా సరే ఏం నేర్చుకున్నా. ఐ రైట్? ఎస్. సో ఇలా గుర్తు రానప్పుడు ఈ టెక్నిక్ వాడినప్పుడు మనం కొంతవరకు గుర్తు తెచ్చుకోగలం. లైక్ ఒక 100%లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60% గుర్తు తెచ్చుకుంటాం. తెచ్చుకున్నప్పుడు మిగిలిన 40% ఉంటుంది కదా, ఆ మిగిలిన 40% అనేది దట్ ఈస్ ద ఏరియా వేర్ యూ నీడ్ టు వర్క్అవుట్. ఎందుకంటే ఈ 60% ఎలానో మీకు తెలుసు, కానీ ఆ 40% మీకు గుర్తులేదు. సో ఆ 40% మీద మీరు వర్క్ చేస్తే, మళ్ళీ చదివితే, మళ్ళీ నేర్చుకుంటే ఈ 60కి ఆ 40 యాడ్ అవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. మనకి తెలిసిందే చదివిందే చదివితే మనకి లెర్నింగ్ అనేది పెరగదు. బట్ మనం ఏదైతే రీకాల్ చేసుకోలేకపోతున్నామో దాని మీద వర్క్ చేసి మళ్ళీ మనం మెమరీ అనేది స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోగలిగితే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి గుర్తుండడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మన ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, మీరు క్లాస్లో నోట్స్ అనేది తీసుకుంటారు మేడం చెప్పినప్పుడు ఆర్ సార్ చెప్పినప్పుడు. మనం నోట్స్ రాసుకున్నప్పుడు మనం రీకాల్ అంటే ఆ నోట్స్ చూసుకుని పాయింట్స్ చూసుకోవడం కాదు. నార్మల్గా మనం నోట్స్ క్లోజ్ చేసేసి మనకేం గుర్తుందో రీకాల్ చేసుకోవడాన్ని యాక్టివ్ రీకాల్ అంటాం. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ యాక్టివ్ రీకాల్. నార్మల్గా ఈ యాక్టివ్ రీకాల్ టెక్నిక్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ, ఎక్కువ సార్లు రీకాల్ చేసుకున్నప్పుడు అది షార్ట్ టర్మ్ కాకుండా లాంగ్ టర్మ్లో మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి గుర్తుండడం జరుగుతుంది. అండ్ అలానే ఏదైనా కాంప్లెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆర్ మనకి ఆ వర్డింగే మనకి నోట్లో తిరగట్లేదు, అలాంటి కాంప్లెక్స్ స్టఫ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈజియర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ సార్లు దాని గురించి రీకాల్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం కాబట్టి. సో మేకింగ్ కాంప్లెక్స్ స్టఫ్ ఇంటూ ఈజీ వే. అండ్ అలానే మన బ్రెయిన్లో నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు, మన బ్రెయిన్లో ఇందాక స్టోరేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ, వెంటనే అలా స్టోరేజ్ అవ్వదు. డేటా అనేది డేటాగా ఉంటుంది. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ వేలో మన మైండ్లో ఉండాలి అంటే కనుక ఈ యాక్టివ్ రీకాల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టెక్నిక్. అండ్ అలానే ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో అడిగాను, ఎవరైనా ఏమైనా అడిగినప్పుడు అబ్బా నేను మర్చిపోయాను అనుకుంటారు కదా, ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు. మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ అడగగానే మనం వెంటనే ఆన్సర్ చేయగలం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం అది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా మీరు యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఒక సెషన్ అయిపోయింది ఆర్ ఒక క్లాస్ అయిపోయింది. ఒక క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం క్లోజ్ చేసి టేక్ 5 minutes బ్రేక్. ఓకే, ఆ 5 minutes క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ థింక్ అసలు ఈ క్లాస్ ఏం జరిగింది, ఏం ఇన్పుట్స్ వచ్చినాయి, సో మనకు అది ఏం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి అలా రీకాల్ చేసుకున్నారనుకో, మీరు రీకాల్ చేసుకున్నది ఒక పెన్ను పేపర్ మీద రాయండి. అప్పుడు మీకు ఏమైతే గుర్తులేవో అది మళ్ళీ చదువుకుంటే ఓవరాల్గా మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టెక్నిక్. సెకండ్ టెక్నిక్, స్పేస్డ్ రిపిటీషన్. సో బేసిక్ ఇందాక ఫస్ట్లో ఒక ఫర్గెటింగ్ కర్వ్ అనేది చెప్పాను, రైట్? సో నార్మల్గా ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్లో ఎక్కువ, సార్ మేడం నేను ముందు నుండి చదవలేను, ఓన్లీ ఎగ్జామ్ ముందు రోజే చదివి ఎగ్జామ్ రాసేస్తాను, నాకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అని ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది? యూ కెన్ గివ్ థమ్స్ అప్. అలా ఎంతమంది ఫీల్ అవుతున్నారో ఐ కెన్ సీ, ఐ కెన్ సీ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ థమ్స్ అప్.
ఆర్ టెక్స్ట్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఎస్ మ్యామ్ అని. Yeah, thumbs up. Very good. So, my dear friends, spaced repetition is for this kind of స్టూడెంట్స్. బేసిక్గా మనం ఎగ్జామ్ ముందు చదివాము అంటే అది ఓన్లీ ఎగ్జామ్ వరకే పరిమితం. బీయింగ్ ఏ ఫార్మసీ ప్రొఫెషన్, మీరు ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ అది మీకు ఎగ్జామ్ వరకేనా కావాల్సింది? నో, రైట్? అది మీకు లాంగ్ టర్మ్లో మీ మెమరీలో ఉండాలి. అది ఏదైనా సరే. ఒక డ్రగ్ ఇవ్వబోయి ఇంకో డ్రగ్ ఇచ్చారనుకోండి, పేషెంట్ పాపం గోవింద. సో స్పేస్డ్ రిపిటేషన్ అనే టెక్నిక్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు క్లాస్ అయింది, ఫస్ట్ డే క్లాస్ అవుతుంది. సో గో బ్యాక్ టు లెర్న్ ఫర్గెటింగ్ కర్వ్. ఏమవుతుంది? విత్ ఇన్ 24 hours 70% ఆఫ్ డేటా గోస్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్. కానీ ఈ టెక్నిక్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ డే మీరు కొంచెం చదువుకుంటారు, థర్డ్ డే మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకుంటారు, సెవెంత్ డే మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకుంటారు. ఒకేసారి వీక్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత టాపిక్ అంతా అయిపోయాక రివిజన్ చేసుకుంటాము అనే దానికన్నా ఈ టెక్నిక్లో చిన్న చిన్న పోర్షన్స్గా సబ్ టాపిక్స్. సో ఈ చిన్న పోర్షన్ ఈరోజు రీకాల్ చేసుకుంటున్నా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ ఇప్పుడు రీకాల్ చేసుకుంటున్నా. అలా రీకాల్ చేసుకుంటూ రాగలిగితే మొత్తం టాపిక్ మీకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అది ఎక్కువ కాలం మీ మైండ్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది లైక్ ఈ టెక్నిక్ బూస్టర్ డోస్ అనొచ్చు మనం. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఒక డోస్ ఇస్తాం, డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత మొత్తం తగ్గిపోతుందో ఒక డోస్కే? తగ్గదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? బూస్టర్ డోస్ అనేది ఇస్తాం, మళ్ళీ దానికి బూస్టర్ డోస్ అనేది ఇస్తాం. అలా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో డోసెస్ ఇస్తేనే మనకి ఏమైనా పేషెంట్కి క్యూర్ అవుతుంది. ద సేమ్ వే మనం లెర్నింగ్లో కూడా ఇదొక బూస్టర్ డోస్ లాగా ఈ టెక్నిక్ అనేది. సో రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో చిన్న చిన్న సబ్ టాపిక్స్ కింద కనుక మీరు రివ్యూ చేసుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉంటే అది మీకు ఎక్కువ కాలం అనేది మీకు గుర్తుంటుంది. సో స్పేస్డ్ రిపిటేషన్ అంటే మీరు ఎక్కువ చదవడం కాదు, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ స్టడీయింగ్ మోర్, బట్ ద స్పేసింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని డేస్కి మీరు రివ్యూ చేస్తున్నారు, ఎన్ని డేస్కి మీరు రీకాల్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఇఫ్ యు సీ స్పేస్డ్ టెక్నిక్, it facilitates long-term information and also it mitigates forgetting through regular review sessions, as I said. So the third technique which I want to tell is interleaving technique. This is very, very, very important, my dear friends. So ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్లో ఎంతమంది మేడం మేము ఒక టాపిక్ చదువుతాము, ఆ టాపిక్ అంతా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాము అన్న వాళ్ళు చాట్ బాక్స్లో ఎస్ అన్న వాళ్ళు వై అని పెట్టండి, నో అన్న వాళ్ళు ఎన్ పెట్టండి. ఎంతమంది ఒక టాపిక్ మొత్తం చదివాక ఇంకొక టాపిక్కి వెళ్తారు? షకీనా ఎస్, చరణ్ ఎస్, కటారి స్వర్ణ ఎస్, ఐ కెన్ సీ మెనీ ఎస్. Yes, 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 yes. Okay, I think there is no person who is telling no. Okay, Baba, no. Satyarantu, no. Okay. So I can see mixed opinions here. So, but many of them, many of your reading, ఒక టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక టాపిక్కి వెళ్తాము అనే మెసేజ్ పెట్టారు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అది రాంగ్ అని చెప్పను, కానీ దెర్ ఈస్ ఎ బెటర్ వే టు డూ. ఓకే, దట్ టెక్నిక్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్లీవింగ్ టెక్నిక్స్. మనం నార్మల్గా ఇప్పుడు మీరు ఒక టాపిక్ అయిన తర్వాత ఇంకొక టాపిక్ చదువుతున్నాం అన్నారు కదా, అది బ్లాకింగ్. సో బ్లాకింగ్ టెక్నిక్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ కెనాట్ ఇంటర్లింక్ బిట్వీన్ టూ టాపిక్స్. ఓకే, అండ్ అదొక బోర్డమ్ లాగా ఉంటుంది. మొత్తం అది అయిన తర్వాత ఇంకొకటి వెళ్ళాలి అంటే ఇది కంప్లీట్ రాదు, దానికి ఇంటర్లింక్ ఏంటో తెలీదు, నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్ళలేరు. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ డూ ఇంటర్లీవింగ్ టెక్నిక్స్. ఇదేంటి అంటే మిక్సింగ్ అప్ టాపిక్స్ విత్ ఇన్ ఏ సబ్జెక్ట్. నేను సబ్జెక్ట్ మార్చమని చెప్పట్లేదు, సేమ్ సబ్జెక్ట్లో ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది చూసుకుని మనము క్లబ్ చేసుకుంటూ చదవాలి. అలా చదివినప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక టాపిక్కి ఇంకొక టాపిక్కి ఇంటర్ లింక్ ఏముంది, ఎలా మ్యాచ్ అవుతుంది, లేదా సిమిలారిటీ ఏముంది, లేదా డిఫరెన్సెస్ ఏముంది, అలా తెలియడం స్టార్ట్ అవుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ యూ అగైన్ ఫార్మసీ కాబట్టి మీరు అందరూ ఒక డ్రగ్ గురించి చదువుతున్నారు,
ఓకే, ఆ డ్రగ్ గురించి అంతా చదివేసిన తర్వాత మనకి వచ్చు అనే ఆలోచనలో ఉంటాం. సెకండ్ డ్రగ్కి వెళ్తారు. సెకండ్ డ్రగ్ చదివినప్పుడు మళ్ళీ అదంతా చదువుతారు. అది అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనే అనుకుంటాం. కానీ విల్ యూ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఆ డ్రగ్కి ఈ డ్రగ్కి డిఫరెన్స్ ఏముంది అని? విల్ యూ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై? నో, రైట్? సో ఇలాంటివి చదివినప్పుడు ఇంటర్లీవింగ్ టెక్నిక్ వాడితే ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్ దీనికి ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అని చదువుతాం, ఇంకొక డ్రగ్ ఇంకొక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అని చదువుతాం. సో 2 డ్రగ్స్ గా చదివినప్పుడు దేని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏది అనేది మనకి ఎక్కువగా గుర్తుండే అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా డ్రగ్ తర్వాత డ్రగ్ చదువుదాము అంటే అది చదివినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, కానీ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళినప్పుడు ముందేం చదివామో గుర్తుండదు. సో ఈ ఇంటర్లీవింగ్ టెక్నిక్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఫార్మసీ. ఐ కెన్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నార్మల్గా మన అందరికీ క్రికెట్ ఇష్టం, అవునా? సో ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నప్పుడు తను ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? ఆర్ లేదా బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు, క్యాచ్, రన్నింగ్, స్పిన్నింగ్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాడా? అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు, అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో అవి ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? వాళ్ళ బ్రెయిన్ అనేది దానికి ట్యూన్ అవుతుంది అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల. సో రియల్ గేమ్ ఆడినప్పుడు ఈవెన్ దో హీఈస్ ఎ బ్యాట్స్మెన్, ఫీల్డింగ్ చేసినప్పుడు క్యాచ్ ఎలా పట్టాలి ఆర్ లేదా రన్నింగ్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి. డెఫినెట్గా ఒకటే అయితే సరిపోదు, వాళ్ళ బ్రెయిన్ని ట్యూన్ చేయడానికే అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ద సేమ్ వే మీరు ఇలా చదువుకున్నప్పుడు మీ బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా ట్యూన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు చాప్టర్ వైజ్ ఉంటుందా క్వశ్చన్స్, లేకపోతే ర్యాండమ్గా ఇస్తారా? యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆన్సర్ బ్యాక్ వెన్ ఐమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు ర్యాండమ్గా మ్యామ్, ఓకే, సో ర్యాండమ్గా ఇస్తారు. సో మన మైండ్ ఎలా ట్యూన్ అవుతుంది అప్పుడు? మనం ఎప్పుడైతే ఈ టెక్నిక్ వాడి ఇంటర్లింక్ చేసుకుని అన్ని క్లబ్ చేసుకుని చదువుతున్నామో మన బ్రెయిన్ ట్యూన్ అయ్యి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా సరే దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం రాయగలం. ఎందుకంటే వీ నో ది సిమిలారిటీస్, అలానే వీ నో ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆ టాపిక్స్ అనేది. సో సబ్జెక్ట్ మార్చమని చెప్పట్లేదు, వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సబ్జెక్ట్ కాదు, సేమ్ సబ్జెక్ట్లో టాపిక్స్ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఒక టాపిక్ తర్వాత ఇంకొకటి కన్నా రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్యారలల్గా చదువుకుంటూ ఉంటే కనుక యూ విల్ గెట్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ లెర్నింగ్. సో వెన్ యూ మిక్స్ టాపిక్స్ డెఫినెట్గా మీ బ్రెయిన్ అనేది చూస్ చేసుకుంటుంది, రిపీటెడ్గా సేమ్ చదవక్కర్లేదు కాబట్టి. సో వై ఇట్ వర్క్స్, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ జస్ట్ వన్ మినిట్. సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ ఈ టెక్నిక్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? డిస్క్రిమినేషన్ లెర్నింగ్. సో డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, సిమిలర్ థింగ్స్ ఏంటి అనేది మనం డిస్క్రిమినేట్ చేసుకోగలం. అండ్ అలానే మనం గుర్తుపెట్టుకోగలం ఆ సిమిలారిటీస్ ఏమున్నాయో డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయో కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోగలం. అండ్ అగైన్ ముందు టెక్నిక్ స్పేసింగ్. సో ఈ టెక్నిక్లో కూడా ఆ స్పేసింగ్ అనేది ఉంటుంది. మనం సేమ్ టాపిక్ చదివిందే చదివితే కైండ్ ఆఫ్ బోరింగ్ ఫీల్ అవుతాం. బట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో చదివితే ఆ టాపిక్ మనకి ఎక్కువ కాలం గుర్తుండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఆ ఆ స్పేసింగ్ బెనిఫిట్ కూడా ఈ టెక్నిక్ యూస్ చేయడం వల్ల వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ టెక్నిక్. నెక్స్ట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యునిక్ టెక్నిక్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్. అదే పొమరోడో టెక్నిక్. సో నార్మల్గా ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్లో ఎక్కువసేపు కూర్చుని నేను చదువుకోగలను మేడం, లైక్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ నేను కూర్చుని చదువుకోగలను అనే వాళ్ళు ఎంతమంది? చాట్ బాక్స్లో ఎస్ అని పెట్టండి. లాంగ్ స్ట్రెచ్లో నేను చదువుకోగలను బ్రేక్స్ తీసుకోకుండా అని చదివేవాళ్ళు మీ. ఓకే, వంశీ, వివో. ఓకే, ఎనీ అదర్? లేదు మేడం, మాకు రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ కావాలి, ప్రతి 5 మినిట్స్కి ప్రతి 10 మినిట్స్కి మాకు ఇంటర్వెల్ కావాలన్న వాళ్ళు కూడా చెప్పచ్చు.
Okay, no, 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 no. Okay, so many of you take break. So can you type in chat box? ఎంత టైం తర్వాత మీరు బ్రేక్ తీసుకుంటారు? లైక్ హౌ లాంగ్ యూ కెన్ సిట్ అండ్ స్టడీ? అంటే నేను 10 మినిట్స్ కూర్చోగలను, లేదా 15 మినిట్స్ కూర్చోగలను, 40 మినిట్స్, ఓకే, 15 మినిట్స్, ఓకే, 10 మినిట్స్, ఓకే, 30 మినిట్స్, 2 అవర్స్, ఓకే, మెనీ ఆర్ ఆన్సరింగ్ 45 మినిట్స్, ఎవ్రీ 30 మినిట్స్, 1 అవర్, 2 అవర్స్, 2 అవర్స్, 1 అవర్, ఓకే, ఎక్సలెంట్ డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పే ఫోర్త్ టెక్నిక్ ఈస్ పోమోడోరో టెక్నిక్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్గా యాజ్ ఎ హ్యూమన్ మనం కూర్చుని చదువుకున్నప్పుడు 25 మినిట్స్ మనం ఫోకస్డ్గా మనం ఏం నేర్చుకున్నా నేర్చుకోగలం. 25 మినిట్స్ మనం ఎట్ ఏ టైం కూర్చుని ఫోకస్డ్గా మనం నేర్చుకోగలం. బట్ 25 మినిట్స్ తర్వాత దేర్ షుడ్ బి 5 మినిట్స్ బ్రేక్. 5 మినిట్స్ బ్రేక్ దేనికి? ఏదర్ డ్రింకింగ్ ఆర్ వాకింగ్ ఆర్ జస్ట్ రిలాక్సింగ్, ఎనీథింగ్, ఎనీ బ్రేక్ యూ వాంట్. బట్ 25 మినిట్స్ ఫోకస్డ్గా కూర్చుని మనం చదువుకోగలం. ఇది ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్. సో 25 మినిట్స్ తర్వాత 5 మినిట్స్ బ్రేక్, మళ్ళీ 25 మినిట్స్కి మనకి ఫోకస్డ్గా ఉండగలం ఆ 5 మినిట్స్ బ్రేక్ వల్ల. దీనివల్ల ఏం పెరుగుతుంది? ఒక ఫోకస్ అనేది, ఒక ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది. సో I can say 1 hour, 1 hour, 2 hours. So many of you are writing 1 hour, 2 hours కదా. దీనివల్ల మీరు కూర్చోగలరు, కానీ మీ బ్రెయిన్లోకి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, అది ఎంత లెర్నింగ్ అయ్యేది అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బట్ యూజువల్గా 25 మినిట్స్ కూర్చుని మళ్ళీ 5 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ 25 మినిట్స్ కూర్చుంటే మనం నేర్చుకున్నది అది మన బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, లెర్నింగ్ కింద లాంగ్ టర్మ్లో మెమరీలో సేవ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. 1 అవర్ 2 అవర్స్ చదవడం తప్పు కాదు, తప్పు అని నేను చెప్పను. బట్ ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకోవాలి అంటే కనుక 25 మినిట్స్ స్టడీ సెషన్ ఉంది, ఆఫ్టర్ దట్ ఒక 5 మినిట్స్ బ్రేక్ ఉంది, మళ్ళీ అలా ఒక 4 రౌండ్స్ అవుతాయి కదా. 4 రౌండ్స్ అయిన తర్వాత ఒక 15 to 20 మినిట్స్ బ్రేక్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి. సో ఇలా ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో డెఫినెట్గా ఫుల్ ఫోకస్డ్గా ఉంది, మీ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డ్రాప్ అవ్వదు. అంటే రెస్ట్లెస్ కింద ఫీల్ అవ్వం మనము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అగైన్ ఇఫ్ వి టాక్ అబౌట్ ఈ టెక్నిక్, నార్మల్ మన అందరి దగ్గర ఫోన్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో మనం ఫోన్ని కంటిన్యూస్గా వాడామనుకోండి, నాన్ స్టాప్గా, బ్యాటరీ ఉంటుందా? ఉండదు, రైట్? అండ్ అలాగే దాని పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది, మొబైల్ హీట్ అయిపోతుంది. ఒక ఫోనే మనం అంత కంటిన్యూస్గా వాడినప్పుడు, ఓవర్ హీట్ అయినప్పుడు మన బ్రెయిన్ హీట్ అవ్వదా? హీట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఫోన్ని రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని ఓన్లీ సర్టైన్ టైం వాడుకుంటున్నామో దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది. ద సేమ్ వే మనం మెంటల్ బ్యాటరీ అనేది కూడా ఆ, ఈ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 మినిట్స్ చదివి మళ్ళీ 5 మినిట్స్ బ్రేక్, 25 మినిట్స్ చదివి 5 మినిట్స్ బ్రేక్ ఇచ్చి అలా చదువుకుంటున్నామో మనం మెంటల్ బ్యాటరీ అనేది కూడా అలా ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. 1 అవర్ చదవచ్చు, 1 అవర్ ఫోన్ వాడచ్చు, కానీ దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ద సేమ్ మన మెంటల్ బ్యాటరీ అనేది కూడా తగ్గిపోతూ వస్తుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ టెక్నిక్ కూడా మీరు అందరూ వాడతారు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో యా, రిమెంబర్ మై డియర్ పార్టిసిపెంట్స్, యువర్ బ్రెయిన్ బ్యాటరీ ఈజింట్ అన్లిమిటెడ్, చార్జ్ ఇట్ బిఫోర్ ఇట్ డైస్. సో మన బ్రెయిన్, నెక్స్ట్ టెక్నిక్, లాస్ట్ టెక్నిక్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ is Feynman technique. So someone has answered in the chat box previously, వేరే వాళ్ళకి చెప్తాను అని చెప్పి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వే టు లెర్న్, బికాస్ టీచింగ్ టు లెర్న్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంప్రెసివ్. బికాస్ మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అది మనం చెప్పలేకపోతే అది మనం నేర్చుకున్నట్టు కాదు, అది మన బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, లైక్ ఎన్కోడింగ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే, అది రిట్రీవ్ చేయలేకపోతున్నాము. ఎప్పుడైతే మీరు రిట్రీవ్ చేయాలి అనుకున్నారో అప్పుడే ఆ లెర్నింగ్ అనేది ఉంది అని అర్థం. ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఫేమన్ టెక్నిక్ అంటే
నార్మల్గా మనం ఏదైనా నేర్చుకున్న తర్వాత అది మర్చిపోకుండా మన పక్కన ఫ్రెండో లేకపోతే ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్ లాంటిదో అలా పెట్టుకుని మనకి వచ్చింది ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్లో ఇంకా ఎక్కువ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ అలానే ఎక్కువ కాలం, ఐ మీన్ ఫర్ లాంగ్ టైం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు సీనియర్స్ ఉన్నారు, మీరు ఏదో టాపిక్ నేర్చుకున్నారు, మీ జూనియర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆ టాపిక్ చెప్పొచ్చు, బికాస్ దే విల్ ఆల్సో లెర్న్. అండ్ మీకు అది రివిజన్ లాగా ఉంటుంది. సో జూనియర్సే కాదు, మీ క్లాస్లోనే వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు హూ డజంట్ అండర్స్టాండ్. సో అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు వచ్చిన టాపిక్ వాళ్ళకి చెప్పారు అనుకోండి, మీరు బెనిఫిట్ అవుతారు, వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతారు. సో ఇలా ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకుని ఎవరైతే రిపీటెడ్గా దే టీచ్ టు అదర్స్ చెప్తారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, అది మనం నేర్చుకున్నది మన మైండ్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, థింక్, మన మైండ్ అనేది ఒక లైబ్రరీ లాంటిది. ఓకే, మన మైండ్ అనేది ఒక లైబ్రరీ లాంటిది. మనం ఎప్పుడైతే ఈ టీచింగ్ చేస్తున్నామో, వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నామో, దట్ మీన్స్ మన లైబ్రరీలో మన బుక్స్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాము సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్లో. మనకి బ్రెయిన్లో అంతా వేగ్గా ఉంటుంది ఏం నేర్చుకున్నా సరే. కానీ అది ఎప్పుడైతే చెప్పగలుగుతున్నామో అది ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో మన బ్రెయిన్లోకి ఉంటుంది. సో మన లైబ్రరీలో బుక్స్ ఎలా ఆర్గనైజ్డ్గా పెడతామో, మన బ్రెయిన్లో కూడా మనం నేర్చుకున్నది ఆర్గనైజ్డ్గా పెట్టడానికి ఈ టెక్నిక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ద బెస్ట్ టెస్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఈజంట్ అబౌట్ ఆన్సరింగ్, బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు నేర్చుకున్నారంటే ఆన్సర్ చేయడం కాదు, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగిన రోజున మీరు అది నేర్చుకున్నట్టు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ 5 బ్యూటిఫుల్ టిప్స్ ఆర్ టెక్నిక్స్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ హౌ యూ కెన్ లెర్న్ ఎఫెక్టివ్లీ. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్, స్టడీ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో మీరు ఎలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్లో చదవాలనుకుంటున్నారు? కెన్ పార్టిసిపెంట్స్ టెక్స్ట్ ఇన్ చాట్ బాక్స్? మీరు ఎలాంటి ప్లేస్లో, వాట్ యూ థింక్ ఈజ్ ఐడియల్ ఫర్ యువర్ స్టడీస్? అంటే కొంతమంది కామ్గా ఉండాలి అనుకుంటారు, సెక్లూడెడ్గా కూర్చోాలి అనుకుంటారు, రైట్? సో డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో మీరు ఎలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉంటే అది నాకు చదువుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అని ఫీల్ అవుతున్నారు? యూ కెన్ టెక్స్ట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మేడం నాకు లైటింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఓకే, పీస్ఫుల్ అండ్ కామ్, వెరీ గుడ్. హర్షిత, సైలెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఓకే. నేచర్ విత్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ 5 ఎలిమెంట్స్, వెరీ గుడ్. కామ్, పీస్ఫుల్, కామ్, సిట్ అలోన్, గాయత్రి, స్వర్ణ, రూప బుద్ధ, వెరీ గుడ్. ఐ కెన్ సీ పీపుల్ ఆన్సరింగ్ క్వైట్ అలాట్. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూఆర్ ఆన్సరింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ న్యాచురల్గా ఉండాలి, పీస్ఫుల్గా ఉండాలి, కామ్గా ఉండాలి అని. ఐమ్ రైట్? బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వెన్ యూ ఆర్ స్టడీయింగ్. సో మెనీ ఆఫ్ us ఐడెంటిఫైడ్ పీస్ఫుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఆల్ కదా, బట్ దీస్ 6 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్, క్వైట్ లొకేషన్, యాజ్ యూ ఆల్ సెడ్. మనం ఎప్పుడైనా చదువుకున్నప్పుడు ఒక క్వైట్ ప్లేస్లో సెక్లూడెడ్గా ఉన్నప్పుడు, ఏమీ సౌండ్స్ ఏమి రావట్లేదు అన్నప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ అవ్వము. సో అలాంటి ప్లేస్లో చదువుకుంటే మన లెర్నింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ కంఫర్టబుల్ సీటింగ్. సో ఇక్కడ చాలా మంది మేడం నేను హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయి బెడ్ మీద కూర్చుని హ్యాపీగా రిలాక్స్ అయ్యి చదువుకుంటాను, లేదా నేను సోఫాలో కూర్చుని హ్యాపీగా పడుకొని చదువుకుంటాను, ఫ్రీగా హ్యాపీగా ఉండాలి చదువుకుంటాను అని ఎంతమంది అనుకుంటారు? చాలా మంది అనుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎప్పుడైనా సరే మనం చదువుకున్నప్పుడు ఒక చైర్ అండ్ డెస్క్ తీసుకొని ఒక గుడ్ పోస్చర్లో మనం కూర్చుని చదివితే మనకి ఫిజికల్ డిస్కంఫర్ట్ ఉండదు. మనం ఎంత రిలాక్స్ మోడ్లో ఉన్నా సరే ఏదో ఒకటి మనకి డిస్కంఫర్ట్ అనేది ఉంటుంది. కానీ గుడ్ పోస్చర్లో మనం కూర్చుని చదివినప్పుడు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది, మనము ఎక్కువ లెర్నింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో కంఫర్టబుల్ సీటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, లైటింగ్ అండ్ టెంపరేచర్. నార్మల్గా డిమ్ లైట్ లేదా ఆరెంజ్ లైట్, లేదా కొంతమంది బాగా బ్రైట్నెస్ అని చెప్పి హెవీ లైట్ పెట్టుకుంటారు. సో అలాగా కాదు,
ఎప్పుడు ప్రాపర్ అడిక్వేట్ లైటింగ్ ఉండాలి. లైటింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండకూడదు, adequate గా ఉండాలి. ఎక్కువ లైటింగ్ ఉన్నా ఐస్ స్ట్రైన్ అవుతాయి, తక్కువ లైటింగ్ ఉన్నా ఐస్ స్ట్రైన్ అవుతాయి. సో అలా కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండి కూర్చుంటే కనుక మనకి లెర్నింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ మినిమైజ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. చాలా మంది మనం చదువుకున్నప్పుడు బుక్స్ పక్కనే మొబైల్, లేకపోతే బుక్స్ పక్కనే సమ్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్, బుక్స్ ఎదురుగుండా టీవీ ముందు కూర్చుని చదవడం, ఇలా చాలా చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ఇలా చేసినప్పుడు మన మైండ్కి ఎక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి, డీవియేట్ అయిపోతాం మనం నేర్చుకునే దాని నుండి. సో అలా డీవియేట్ అవ్వకుండా తక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్లో ఉండాలి అంటే మనం మొబైల్ పక్కన పెట్టాలి, టీవీ ముందు కూర్చోకూడదు, ఆర్ ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి అవన్నీ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. టెల్ పీపుల్ డోంట్ కాల్ వెన్ యూఆర్ స్టడీయింగ్. అది మీ స్టడీ టైం అని మీరు మెంటల్గా మీరు ఫిక్స్ అయ్యి చదివితే కనుక లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, ఎస్టాబ్లిష్ ఎ రొటీన్. నార్మల్గా గో విత్ ఎ ఫ్లోలా కాకుండా మనం ఒక స్కెడ్యూల్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఈ టైంకి నేను ఇది చేస్తాను, ఈ టైంకి నేను చదువుకుంటాను, ఈ టైంకి బయటకు వెళ్తాను, ఈ టైంకి మూవీ చూస్తాను. ఎప్పుడైతే ఈ రొటీన్ అనేది మీరు స్కెడ్యూల్ చేసుకున్నారో మీ బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా దానికి ట్యూన్ అయ్యి మనం కాన్స్టెంట్గా ఆ టైం రాగానే మనం ఈ వర్క్ చేయాలి అనే వ్యూలో ఉంటాము. సో దట్స్ హౌ వీ స్టడీ టైమ్ టు టైమ్, డీవియేషన్స్ లేకుండా. అండ్ ద ఫోర్మోస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్ సప్లైస్. నార్మల్గా మనం చదువుకోవడానికి కూర్చున్న తర్వాత అయ్యో పెన్ తీసుకురాలేదు, మళ్ళీ లెగుస్తాం, అయ్యో పెన్ బుక్ అయిపోయింది, మళ్ళీ లెగుస్తాం, అయ్యో ఇది లేదు, మళ్ళీ లెగుస్తాం. రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఎప్పుడైనా సరే చదువుకోవడానికి కూర్చున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి ఏం కావాలి, చదువుకోవడానికి ఏం కావాలో అన్నీ రెడీగా ఉంచుకుని కూర్చోవాలి. అప్పుడు మనకి డీవియేషన్ ఉండదు. అప్పుడు మనం ఏదైనా చదివినప్పుడు ఒక డిస్ట్రాక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది, మన బ్రెయిన్ అక్కడికి ఆఫ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ దానికి సెటిల్ డౌన్ అవ్వడానికి. సో అలా ఏమీ లేకుండా మీ స్టడీ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది చాలా ప్రాపర్గా ఉండాలి. మీ స్టడీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎప్పుడైతే బాగుందో డెఫినెట్గా మీ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఎప్పుడైతే ఈ స్టడీ ఎన్వైర్న్మెంట్ కరెక్ట్గా లేదు, లేదా టెక్నిక్స్ వాడట్లేదు, ఆర్ సరిగ్గా మీరు చదివింది మీకు గుర్తులేదు అని అనుకుంటున్నారో దట్ టైమ్ యూ ఫీల్ వెరీ స్ట్రెస్, అవునా? సో అలాంటి టైంలో మనం స్ట్రెస్ని మేనేజ్ చేసుకొని మనం మోటివేట్ చేసుకోవాలి మనం సో దట్ యూ డోంట్ ఫీల్ లో. సో దీనికి మళ్ళీ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. సో మనం పీస్ఫుల్గా, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ స్ట్రెస్, కామ్గా కూర్చుని ఒకసారి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి సో దట్ మన యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ అలానే స్టే ఫిజికల్లీ యాక్టివ్ అండ్ మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ డైట్. మన డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అస్తమానం మనకి హెల్త్ పరంగా మనం అప్సెట్ అయ్యామనుకోండి, దట్ డ్యామేజెస్ అవర్ బాడీ అండ్ మన బ్రెయిన్ కూడా. ఎవ్రీ టైమ్ వీ గెట్ డీవియేటెడ్. సో అలా కాకుండా ప్రాపర్ డైట్ అవన్నీ ఉండాలి. అండ్ సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు స్టే మోటివేటెడ్. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను నా సెషన్స్లో, మీ గోల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చిన్న చిన్న గోల్స్ కింద చేసుకుని ఎవ్రీ గోల్ యూ అచీవ్ డూ సెలబ్రేట్. ఈవెన్ విత్ ఎ స్మాల్ చాక్లెట్ యూ కెన్ సెలబ్రేట్, చిన్న ట్రీట్, సో దట్ ఇట్ విల్ గివ్ మోటివేషన్ టు అచీవ్ ఫర్దర్ గోల్స్. సో మీ సరౌండింగ్స్ కూడా పాజిటివిటీతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే వాళ్ళతో ఉండండి. సో గ్రూప్ స్టడీస్ ఆర్ మెంటర్స్, ఎనీథింగ్. సో యూ స్టే పాజిటివ్ ఆల్ ద టైమ్. నెక్స్ట్, కామన్ పిట్ ఫాల్స్. నార్మల్గా మనం చదువుకునే టైంలో మ్యాక్సిమం మనకి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఇలా వచ్చేది. ఫస్ట్ ఇది ప్రొకాస్టినేషన్. మనం ఏమైనా చదివినప్పుడు, ఇంతకుముందు చెప్పారు చాలా మంది ఏమని, నేను ఎగ్జామ్ ముందు రోజు చదువుతాను అని. డోంట్ డూ దట్. ప్రొకాస్టినేషన్ అంటే యు ఆర్ లీవింగ్, అంటే నేను తర్వాత చేస్తాను, పోస్ట్పోన్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో అలా పోస్ట్పోన్మెంట్ అనేది చేయకండి. సో మీరు పెద్ద టాస్క్ ఉంది, అది పెద్దది నేను చేయలేను అని ఫీల్ అయ్యారు అనుకో, అలాంటి టాస్క్ని చిన్న చిన్న టాస్క్ కింద చేసుకొని కంప్లీట్ చేసుకుంటే కనుక మీ కంప్లీట్ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ క్రామింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టడీ ఇన్ ద లాస్ట్. అలా కాకుండా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో అగైన్ రివ్యూ చేసుకుని రీకాల్ చేసుకుంటే కనుక మీ లెర్నింగ్ అనేది, మెమరీ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ డబుల్ అవుతుంది మీ మెమరీ అనేది. అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ డోంట్ డూ.
ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, బట్ సబ్జెక్ట్లో టాపిక్స్ ఇంటర్ రిలేట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు రిలేట్ అవ్వని సబ్జెక్ట్స్ ఒకదాని నుండి ఒకటి జంప్ చేసి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పోతుంది, రిటెన్షన్ అనేది ఉండదు. సో డోంట్ డూ మల్టీ టాస్కింగ్ ఎట్ ఏ టైమ్. మీరు చదువుకున్న టైంలో చదువుకోండి, మూవీ గురించి ఆలోచించదు. ఆర్ బయటకు వెళ్ళే టైంలో అదే చేయండి, చదువు గురించి ఆలోచించదు. డోంట్ డూ మల్టీ టాస్కింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఆల్, సో యు ఆర్ ఆల్ రెడీ. సో మీ దగ్గర టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఏం చేస్తే బాగా చదువుకోగలరు ఉన్నాయి, మీకు అన్నీ తెలుసు. నౌ ప్రిపేర్ ఏ స్టడీ ప్లాన్. మీరు ప్రాపర్గా స్టడీ ప్లాన్ చేసుకోండి, ఒక గోల్ పెట్టుకోండి. మీ గోల్ అనేది అగైన్ స్మార్ట్ గోల్స్ కింద ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్, అచీవబుల్, రిలవెంట్ అండ్ టైమ్ బౌండ్. సో మీరు ఏదైతే గోల్ పెట్టుకున్నారో ఆ గోల్కి ఎప్పుడు ఆల్వేస్ వర్క్ బ్యాక్ సైడ్. అంటే 5 years తర్వాత నాకు ఏమవ్వాలి, లేదా ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్స్ 1 year తర్వాత ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో ఆ ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలి అంటే ఈ రోజు నుండి ఏం చేయాలో ప్లాన్ వేసుకోవాలి. సో మీకు గోల్ ఎప్పుడైతే ఆ స్పెసిఫిక్గా మెజరబుల్గా ఉందో యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ నౌ. సో బ్యాక్వర్డ్ లెర్నింగ్ అనేది చేయండి. అండ్ ప్రయారిటైజేషన్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఒక స్టడీ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏది ఫస్ట్ చదవాలి, ఏది సెకండ్ చదవాలి, ఆర్ మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ ఆర్ ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ సబ్జెక్ట్లోనైనా యు ఆర్ ఫీలింగ్ యు ఆర్ డల్ ఆర్ నాకు ఇది రావట్లేదు, సో గివ్ మోర్ ప్రయారిటీ. సో అప్పుడు మీరు ప్రయారిటీ సెట్ చేసుకుంటే కనుక దాన్ని బట్టి యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, ఈ ముందు సెషన్స్లో ఈసెన్హవర్ మ్యాట్రిక్స్, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై టాస్క్ విచ్ ఆర్ అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. సో బేస్డ్ ఆన్ అర్జెన్సీ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ద్వారా మీ టాస్క్ అనేది ప్రయారిటీ చేసుకుని మీరు ఫాలో అప్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఆ లెర్నింగ్ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. యాజ్ ఐ సెడ్, మీరు ఏ సబ్జెక్ట్లో అయితే డల్ అని ఫీల్ అవుతున్నారో ఆ సబ్జెక్ట్స్ ప్రయారిటీస్ ఎక్కువ ఇవ్వండి. అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్, మేక్ షూర్, నేను ఇందాక చెప్పిన వన్ ఆఫ్ ది టెక్నిక్ పొమరోడో టెక్నిక్, ఆ టెక్నిక్ యూజ్ చేయండి. 25 minutes కాన్సన్ట్రేషన్గా చదివి 5 minutes బ్రేక్, అగైన్ 25 minutes, అలా 4 rounds అయిన తర్వాత 15 minutes బ్రేక్ అనేది తీసుకోండి. అండ్ అలాట్ టైం, ఒక ప్లాన్ ఉండాలి, ప్లానర్ ఉండాలి, డిజిటల్ క్యాలెండర్ యూజ్ చేసుకోండి. 1 year ఉంది కాబట్టి ఏ మంత్కి ఆ మంత్ ప్లాన్ చేసుకోండి, ఈ టైంలో ఇంత సబ్జెక్ట్ నేను చదువుకోవాలి, ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని. సో క్రియేట్ ఏ స్టడీ ప్లాన్ అండ్ దట్స్ హౌ you will achieve and you will remember everything what you have learned. I hope this session gave you many inputs how to learn. So I want to conclude main key points. First, learning style అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఏ లెర్నింగ్ స్టైల్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుని దాన్ని బట్టి టెక్నిక్స్ అనేది యూజ్ చేయండి. అండ్ మీ టైం అనేది ఎఫెక్టివ్గా మేనేజ్ చేసుకోండి. అండ్ మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ రీకాలింగ్ ఆర్ రిట్రీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు యువర్ బ్రెయిన్. మీరు ఏదైనా క్లాస్లో నేర్చుకున్నప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ ట్రై టు రీకాల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఫైనల్ టిప్స్, డెఫినెట్లీ కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ద కీ. సో మనం రెగ్యులర్గా చదువుకుంటూ రెగ్యులర్గా చేస్తేనే మనం సక్సెస్ అవుతాము. మనం నేర్చుకున్నది మన మైండ్లో ఉంటుంది. అదే లాస్ట్ మినిట్ ఎగ్జామ్ ముందే చదవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇట్ మైట్ బి గుడ్ ఆర్ ఇట్ మైట్ నాట్ బి గుడ్, బట్ కన్సిస్టెన్సీగా చదివిన వాళ్ళకి మాత్రం సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. సో స్టే ఆర్గనైజ్డ్, మేనేజ్ స్ట్రెస్ అండ్ కీప్ ఎ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. Thank you so much, my dear participants, for your valuable time and interacting with me throughout this session. And handing over the session to the President, Lovaraju. Thank you so much. Thank you so much, madam, for the wonderful session, which was really useful. So at starting, even I have to feel that what is the learn how to learn అంటే very simple topic అనుకున్నాను, but ఇంత బ్రాడ్గా ఉంటుందని అనుకోలేదు. బట్ వెరీ 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 యూస్ఫుల్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Now the chair recognizes the presence of J.C. Boona Garu, the president of JCA Vizag Sri Sankalp. Now I request a few participants to give your feedback. Any 2 or 3 members from this session. చెప్పండి, మీరు సెషన్ అటెండ్ అయ్యారు కదా, ఎవరైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. ఎనీ మెంబర్స్, 2 or 3 members. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ గో విత్ ఆర్వీఆర్ గారు.
Yeah, super, madam. Fantastic session. Very much useful to present academic students. You have given a lot of techniques. 5 techniques ఇచ్చారు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. పిఎన్మాన్ టెక్నిక్ అని, రిట్రైవ్ టెక్నిక్ అని సూపర్గా ఉన్నాయి టెక్నిక్స్ కూడా. సో వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్. అలాగే మోర్ దాన్ నాట్ లెక్చర్ మీద ట్రైనింగ్ మోడ్లో చక్కగా అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ వెళ్ళారు. I think this is very much useful for the students. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, Andy. Thank I you, request Adya participants garu. to give feedback. Students, any 3 of you can give feedback. ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏం లేదు, మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో ఒక 1 minute or 30 seconds చెప్పండి అంతే. Some Joshna is given in a chat box. Okay. This session will help us to study more effectively, madam. Good. Thank you, Josna. Swarna, thank you. Thank you, Swarna. Thank you, Satyadevi. Swarna. Okay. Thank you so much for your valuable feedback. Now I request our today's trainer to give any observation about today's session. How you feel that participations are too active, or how they respond from about your questions. So again, once again, I would like to thank JC Vizag Power President JC Lovraj garu for giving me an opportunity Thank to you. host. To be the faculty of this training session. And also, I would like to thank Adarsha Group of Institutions for giving me an opportunity to take a session on how to learn how to learn to the students. So అందరూ కూడా డెఫినెట్ గా మంచిగా రెస్పాండ్ అయ్యారు, చాట్ బాక్స్ లో ఇంటరాక్టివ్ గా ఉన్నారు. ఐ హోప్ దే రియలీ టేక్ ద ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద సెషన్ అండ్ యూజ్ ఇన్ దేర్ లెర్నింగ్ కెరియర్ అండ్ స్టడీ కెరియర్. సో Thank you so much, ma'am. Thank థ్యాంక్ you. యూ సో మచ్. Now I request JFM Sucheta Behra garu to give a vote of thanks. Thank you everyone for your presence and active participation. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed trainer, JCI Senator P. Pravalika Garu, for delivering such an insightful and engaging session. Your valuable inputs truly made today's program enriching and inspiring. A special thanks to our zone president, JCI Senator Santosh Shivakumar Garu, for raising this event with your presence and continuous encouragement. My sincere appreciation also goes to our training coordinator, JC RVR Garu, for your dedicated efforts and meticulous planning in making this session a great success. Finally, a big thank you to all our members and participants for your enthusiastic involvement and support. Together, we have made this session truly memorable. Thank you so much. Thank you so much, madam. థ్యాంక్ యూ అండి. So the meeting is going to be adjourned at 3:52 p.m. Thank you so much, madam.